الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه المرسلين والصحابة المرسلين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف بن شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف وشيخنا ومربي أرواحنا أبي حجيني الدين بالخير وإلى الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن سقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Penuh deh, depan dulu, udah full loh kolomnya, udah full. Kemarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل أقبلت سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتأم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب.
صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت بها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب. أنت ملجأ كل عاس، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمظالم. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Siapapun tertipu oleh dunia dan nafsu, tak beriman berilmu, lacurlah sudah tentu, akhir matinya sesat, dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka melaknat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dunia waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merengut, baru menyesal takut. Pintu siksa terbuka, tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa, dengan gagah perkasa tiap detik dan masa. Pun neraka jahanam berkobar siang malam, menunggu dan mengancam, siksaan sangat kejam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saat itu melihat nasib dirinya sesat, buah yang diperbuat, balasan amal jahat, rantai palu yang besar menyala dan berkobar, kelabang serta ular sangat dahsyat dan besar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
khalqi kullihim. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadah tak taat, engkau lupa akhirat. Aku diutus Tuhan untuk beri siksaan pada orang melawan bantah perintah Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah yang maha suci, tidak engkau syukuri. Islam agama murni, tidak engkau hormati. Lama hidup di dunia, sehat afiat jaya, mewah bersukaria, asyik berfoya-foya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yahrumu bil hadathil asghari yahrumu bil hadathil asghari at-tawafu was-salatu wa masul mushafi wa hamluhu illa idza kana bi amti'atin bi ghairi qasdil qur'ani alladhi yaf'aluhu dakhil al-khala'i yusannu lidakhil al-khala'i an yuqaddima rijlahu al-yusra عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج ولا يحمل قرآنا ولا شيئا فيه ذكر الله أو ذكر رسوله. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يحرم بالحدث الأصغر, yang haram dikerjakan dengan sebab hadas kecil. Ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Hadas itu terbagi kepada dua bagian. Ada hadas kecil, yang kedua hadas besar. Ingat itu. Hadas terbagi kepada dua bagian. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudhu. Ya, hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu. Sementara hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Tuh bedain tuh antara kalimat hadas kecil dengan hadas besar. Ingatin ya.
hadas itu terbagi kepada dua bagian. Pertama, hadas kecil, yang kedua, hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kepada seseorang akan berwudu. Sementara hadas besar, hadas yang mewajibkan kepada seseorang untuk mandi wajib. Jelas ya? Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar tuh. Ente kencing, hadas apaan tuh? hadas kecil. Kecil. Ente kentut, hadas apaan tuh? Kecil. Itu hadas tuh. Itu yang bilang hadas. Nah, hadas itu apa? Hadas itu adalah satu perkara yang ada pada badan kita yang dapat mencegah kesahan sholat. Ingatin tuh. Hadas adalah sesuatu perkara yang ada pada badan kita yang dapat mencegah kesahan sholat. Jadi kalau seandainya sampai ini hadas ada, baik yang kecil atau yang besar, maka sholat kita dihukumkan nggak sah tuh, begitu. Jelas ya? Misalnya kita lagi sholat, kita kentut, maka dihukumkan bagaimana tuh? Dihukumkan bagaimana tuh? Sembahyang yang kita kerjain bagaimana hukumnya tuh? Sah, batal tuh, ngerti tuh. Karena yang dibilang hadas adalah satu perkara yang ada pada badan kita yang mencegah kesahan daripada sholat tuh. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi kalau seandainya kita lagi sembahyang kentut, maka sembahyang bagaimana hukumnya tuh? Batal. Udah batal udah tuh. Atau kita lagi sembahyang apa? Misalnya kita lagi sembahyang, misalnya kencing gitu, maka dihukumkan bagaimana sembahyang kita tuh? Bagaimana hukumnya kita tuh? Hukumnya tuh? Batal, nggak sah tuh. Ulang lagi. Hadas itu adalah satu perkara yang terdapat pada badan kita yang mencegah kesahan sholat tuh, ingetin. Hadas itu terbagi kepada dua bagian. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Hadas besar, hadas yang mewajibkan kepada seseorang untuk mandi wajib tuh. Dua-duanya ada. Kita lagi sembahyang, maka sembahyang dihukumkan bagaimana tuh? Kita lagi sembahyang, misalnya ada hadas kecil atau besar, bagaimana hukum sembahyang yang kita kerjain tuh? Batal udah itu, batal. Jangan bingung, nggak usah bingung. Pokoknya hadas itu adalah perkara yang terdapat di badan kita yang menyebabkan, yang mencegah kesahan sholat tuh. Hadas itu terbagi kepada dua bagian. Ada hadas kecil, ada hadas besar tuh. Kita lagi sembahyang, kemudian tahu-tahu misalnya kentut, maka sembahyang kita bagaimana hukumnya tuh? Batal tuh. Jelas ya? Jadi yang kemarin tuh, setiap sesuatu yang membatalkan wudu pasti kemarin tuh, ingetin. Setiap yang membatalkan wudu pasti membatalkan sholat. Tapi setiap yang membatalkan sholat tidak membatalkan wudu. Ingetin tuh. Itu kaidah dari ulama tuh. Setiap yang bikin batal wudu maka bikin batal sholat. Setiap yang bikin batal sholat maka tidak membatalkan wudu. Begitu aja tuh. Jelas ya, ngerti ya? Itu sembahyang. Kemudian lagi sembahyang kentut. Apa yang batal tuh? Wudu batal. Apa yang batal? Apa yang batal? Ulang lagi. Itu lagi sembahyang. Ente kentut. Apa yang batal tuh? Apa yang batal? Sholat dan wudu batal. Ulang lagi. Ente lagi sembahyang. Kemudian ente kentut. Apa yang batal? Sholat dan wudu batal. Ya, jawabnya lo kayak punya duit. Ulang lagi. Ente lagi sembahyang, kemudian ente kentut. Apa yang batal tuh? Sholat dan wudu batal. Hah? Sholat dan wudunya batal. Yang batal apaan tuh? Sholat dan wudunya batal. Wudunya batal, kemudian sholatnya batal. Gitu tuh begitu. Ulang lagi. Ente lagi sembahyang, ente kentut. Yang batal apaan? Wudunya batal. Wudu batal, Sholatnya batal. sholatnya batal tuh. Ngerti begitu ya? Ente lagi sembahyang. Kemudian ada makanan nyelip di gigi. Dari makanan yang kecil di gigi tadi, misalnya rendang tuh, kemudian masuk ke mana? Mulut. Ente pengen gak telan sayang, rendang tinggal sebotol doang. Nah, akhirnya ente apain tuh?
Telan aja udah tuh, emang ada otaknya. Telan aja tuh rendang tuh. Nah, gimana hukum yang batal apaan tuh? Nah, sementara wudunya batal ingat itu, sholatnya batal. Maka ulang dari awal lagi. Wudu ente bagaimana hukumnya? Batal tuh begitu. Jelas ngerti ya? Jadi ada sesuatu yang bikin batal wudu, maka pasti bikin batal sholat. Yang kedua tadi, sesuatu yang bikin batal sholat tidak bikin batal wudu. Ingatin tuh. Ente lagi sembahyang, ente minum. Lagi sembahyang, minum. Apa yang batal tuh? Sholatnya batal. Sholatnya batal. Wudunya? Batal. Batal tuh begitu. Ente lagi sembahyang, depan ente ada perawat, ente pegang. Apa yang batal? Sholatnya batal. Apa yang batal? Wudunya batal. Nah, wudunya batal. Sholatnya? Batal. Kalau perawat ada ente gimana hukumnya? Batal. Yang lewat depan perawat ada ente pegang, gimana hukumnya? Sholatnya batal. Nah, apa yang batal tuh? Megang doang, masa batal sembahyang pegang doang? Ada ente tuh, ada ente. Apa yang batal? Hah? Sholat batal. Gitu belum makan tuh. Ulang lagi, yang di depan ente ada perawan lewat. Lagi sembahyang nih, karena kita kan bukan orang soleh. Kemudian kita pegang tuh, ini perawan bukan makhluk kita nih, orang lain. Misalnya Angga pegang Hana gitu. Anda mau kawin. Lagi lewat, Hana depannya dipegang sama Angga tuh. Gimana sembayangnya? Apa yang batal tuh? Wudunya batal. Wudunya batal. Sholatnya batal. Nah, gitu, jelas ya. Kemudian misalnya contoh yang kedua, lagi sembahyang, adik kita lewat depannya, imam sembahyang depannya, dan sembahyang jadi imam. Lewat tuh si Uti tuh, pegang imam. Apa yang batal tuh? Sholatnya batal. Apa yang batal? Sholatnya batal. Ada yang batal. Batal gimana? Pegang doang, nggak batal. Apa yang batal? Nggak ada yang batal. Wudhunya nggak batal, sholatnya juga nggak batal. Kok batal? Sembahyang dari mana tuh, Bik? Ya lo ngantuk sih. Nggak batal. Kan sembahyang yang batal geraknya tiga kali berturut kalau kaki. Kaki sembahyang gerak kaki 3 kali berturut-turut batal apa? Batal tuh. Belum sembahyang sih ini gitu, bisa belum terangin banyak lebar. Jadi kalau kaki sampai berapa kali tuh? 3 kali tuh, baru batal sembahyang. 1, 2, 3 batal baru tuh. Kalau tangan 1, 2, 3 baru batal tuh. Kalau megang doang begitu, berapa kali tuh? Sekali. Belum, setengah baru tuh. Baru setengah, baru gitu setengah tuh, begitu. Jadi baru begini setengah, belum 1. Yang dibilang 1 bolak-balik tuh. 1 tuh, begitu. Dari sini kemari lagi, baru 1 tuh. Kalau baru begini, berapa itu? Baru setengah tuh. Kan yang datang setengah semua. Aku tadi jadi full lagi otaknya. Jelas gitu ya. Jadi ingetin tuh, ente lagi sembahyang, depan ada perempuan itu adik kandung ente atau kakak kandung ente. Tadi imam lagi sembahyang tuh, jadi imam tuh, imam jadi imam, kan luar biasa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan luar biasa, jadi imam, depannya ada Uti, dipegang tangan imam. Apa yang batal tuh? Ada yang batal tuh, karena baru berapa itu? Setengah tuh. Jelas ya, ngerti ya? Kecuali tadi itu, Angga pegang siapa itu? Anda tuh. Apa yang batal? Wudunya batal, sholatnya batal. Wudunya batal? Sholatnya batal. Dengan kawin. Batal dua aja. Itu dia mau kawin tuh dia tuh. Yang doain kemarin biar putus batal deh. Ada kan? Oh ada, maafin aku. Jadi kawin kesian yang pada bujangan yang doain kemarin biar putus. Ada mau kawin. Terutama Bang Robert. Ini ngincar juga Bang Iwan berdua apa ya? Tadi Bang Iwan. Di luar Bang Iwan kali ya. Nah, jelas gitu ya. Jadi yang dibilang batal tadi adalah batal wudhunya, batal sholatnya tuh. Yang tadi itu yang
Si Angga pegang apa itu? Anak. Anak itu. Maka yang batal wudunya juga batal. Sholatnya. Kalau imam pegang uti, apa yang batal? Yang batal. Pegang batal tuh, begitu. Jelas ya? Imam pegang ipul, apa yang batal? Itu beneran. Jelas ngerti ya? Ngerti tuh? Jadi sesuatu yang bikin batal wudu sudah pasti bikin batal sholat. Tapi nggak sebaliknya. Sesuatu yang bikin batal sholat tidak bikin batal apa? Wudu. Ingat itu ya. Itu lagi sembahyang kentut, maka yang batal apa tuh? Wudunya batal. Wudu batal, kemudian Sholatnya batal. sholat batal. Itu lagi sembahyang, ente makan, apa yang batal? Sholatnya yang batal. Sholatnya batal, wudunya Batal. nggak batal tuh. Jelas ya tadi ya. Jadi hadas itu adalah perkara yang terdapat di badan yang dapat mencegah kesahan sholat. Perkara ini, hadas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. besar. Hadas kecil, hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Hadas besar, hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Ingat ini ya. Nah sekarang yang haram apa itu? Dengan sebab hadas kecil. Yang pertama at-tawafu. Nggak boleh tawaf. Bukan tawaf ya, tapi apa? Tawaf tuh. Bukan rajab tapi rojab. Bukan Ramadan tetapi Ramadan tuh. Ingetin tuh. Tuh kalimat bahasa Arab tuh. Jadi bukannya tawaf tetapi tawaf. Bukannya salat tetapi apa? Sholat. Kalau salat yang doyan Imam Ariel. Sholat bukan apa? Bukan salat, bukan sholat tuh, sholat. Abdullah bukan Abdul, bukan Abdullah, bukan Abdullah, bukan, tapi apa? Abdullah tuh. Abdurrahman bukan Abdurrahman, bukan, tapi Abdurrahman tuh. Kayak bahasa Indonesia juga sama begitu kan? Bukan Indonesia tapi apa? In apa Indonesia apa Indonesia? Nanti bilangnya sering gak nih? Indonesia. Kan lidahnya lidah ini gitu, lidah Arab. Bukan Indonesia tetapi Indonesia tuh. Orang kita bilang Indonesia. Pas lagi lagu Indonesia nyanyikan apa? Indonesia. Mana kencang lagi? Indonesia, wah Indonesia. Jelas ya tadi ya. Jadi bukan tawaf tetapi tawaf hukumnya adalah nggak boleh dikerjain kalau kita nggak ada apa? Nggak ada wudu, nggak boleh itu. Tawaf yang sunnah, tawaf yang rukun, tawaf yang wajib nggak boleh dikerjain kalau seandainya kita dalam kondisi apa? Tidak wudu tuh. Artinya hadas yang kecil haram yang pertama tawaf. Yang kedua wassolatu, haram sholat, nggak boleh. Lagi nggak ada wudu, nggak boleh apa? Nggak boleh sholat tuh. Lagi nggak ada wudu, nggak boleh sholat, hukumnya haram. Jadi pertama yang haram tawaf, yang kedua yang haram sholat, yang ketiga wa masul mushafi wa hamluhu. Yang ketiga adalah memegang dan membawa mushaf. Yang dibilang mushaf adalah sesuatu yang tertulis Quran padanya, sekalipun sebagian dari ayat. Tulis papan tulisnya kita kalimat Bismillah tuh, kan separuh tuh. Itu udah apa itu? Udah apa itu? Udah mushaf tuh. Nulis di papan tulis dengan kalimat separuh doang, Bismillah. Nggak sampai Bismillahirrahmanirrahim, cuma sampai kalimat tadi apa? Bismillah. Tulisnya di papan tulis. Itu sudah dibilang apa tuh? Mushaf tuh. Ente nggak ada wudu, boleh nggak pegang papan tulis tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Hukumnya haram, nggak diperbolehkan tuh. Sama dengan handphone yang ente punya aplikasi Quran tuh. Selama ente nggak buka, hukumnya hukum handphone. Pas ente buka aplikasi Quran, hukumnya apa tuh? Al-Quran tuh mushaf tuh, ingetin tuh. Ente punya handphone, handphonenya ada aplikasi apa? Al-Quran, mushaf Al-Quran tuh. Selama nggak dibuka, hukumnya hukum handphone. Pas udah dibuka, hukumnya hukum apa itu? Mushaf Al-Quran tuh. Jadi nggak boleh pegang handphone yang udah dibuka mushaf Al-Qurannya dalam kondisi apa? Nggak wudu, nggak boleh tuh.
karena hukumnya sudah apa? Hukumnya sudah sebagai mushaf Al-Quran. Jadi mushaf itu demikian, sesuatu yang tertulis Quran padanya sekalipun hanya sebagian daripada ayat Quran. Jelas ya? Apalagi udah berbentuk Quran satu, gimana hukumnya tuh? Ente nggak ada wudu, boleh nggak pegang tuh? Boleh, haram tuh, nggak boleh. Terus yang berikutnya tuh yang paling sering itu kejadian, kalau lagi bikin tasyakuran, bikin selamatan, kan suka bagi-bagiin Yasin tuh, yang kecil-kecil tuh. Nah itu sahibul bait sediain tuh lekar, meja tuh sediain. Nanti selesai acara, udah dibagi-bagiin, ente cepet-cepet ambil tuh kitab Yasin, kitab Quran tadi tuh. Kenapa demikian? Itu hukumnya mushaf Al-Quran. Siang sering orang taruh di mana? Di bawah taruhnya digituin tuh. Dikira komik ini kali hopping home kali itu. Taruh di bawah sih, itu nggak boleh, hukumnya haram tuh. Jadi ente yang boleh ngerti, yang tuan rumah cepet-cepet tuh, ente ambil tuh, karena khawatir nanti ada orang yang nggak paham tuh, dia nggak paham, dia nggak ngerti, dia nggak tahu, akhirnya taruh di mana? Taruh di bawah tuh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan tuh. Kitab begini aja kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan kitab begini nih, nggak boleh taruh di mana? Bawah, nggak boleh dilempar, nggak boleh gitu itu, nggak boleh. Aslinya begitu, jadi nggak boleh dilempar, tidak diperbolehkan. Jelas begitu ya. Jadi pertama tadi yang haram dengan sebab hadas kecil adalah tawaf. Yang kedua sholat yang fardu atau yang sunnah. Yang ketiga memegang daripada al-mushaf Al-Quran tuh. Yang keempat membawa Al-Quran, nggak boleh tuh. Nggak ada wudhu maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk membawa Al-Quran. Tapi kalau pakai tisu boleh nggak? Pakai ituan, pakai selampe, pakai bahan atau pakai amplop kita pegang. Niatnya niat megang amplop, niatnya niat megang tisu, maka hukumnya boleh sekalipun dalam kondisi kita tidak berwudu tuh. Ini ada Quran nih, kita pengen megang tapi kondisi dalam keadaan apa? Tidak berwudu. Sementara ini Quran mesti kita pindahin. Ambil tisu, ambil selampe. Niatnya bukan megang Quran, tapi niatnya apa? Megang tisu atau megang selampe itu, maka dihukumkan boleh seperti itu. Ini Quran misalnya nih, kita nggak ada wudu, kita mesti pindahin nih Quran nih. Sementara kita kondisi tidak ada apa? Tidak berwudu, maka ambil selampe, ambil sapu tangan, ambil tisu, kemudian pegang tuh. Niatnya niat pegang selampe, niatnya niat pegang apa? Tisu, maka dihukumkan seperti itu, diperbolehkan. Tapi kalau niatnya megang Quran, maka hukumnya bagaimana? Tidak diperbolehkan, hukumnya haram tuh. Nah ya, jadi nggak boleh kita megang Quran dalam kondisi tidak apa? Tidak berwudu. Illa idza kana fi amti'atin bi ghairi qasdil Quran, kecuali apabila bersama dengan benda dengan niat bukan memegang Al-Quran yang tadi itu. Jadi pertama haram tawaf kalau nggak ada wudu. Yang kedua haram sholat. Yang ketiga haram pegang Al-Quran. Yang keempat haram membawa tadi kecualinya itu, kecuali kita pegang Al-Quran dengan sesuatu yang lain. Contoh tadi kita pakai tisu, pakai apa lagi tuh? Pakai selampai, pakai sorban, pakai mukena. Niatnya niat pegang mukena, niatnya niat pegang sorban, maka hukumnya boleh. Tapi kalau niatnya pegang Quran, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian alladzi yaf'aluhu dakhilul khala'i, yang dilakukan oleh orang yang ingin masuk WC, toilet, kakus. Kita pengen masuk toilet, kakus, jangan lupa itu. Kalau ente telanjang, baca di hati. Kalau ada kakusnya, ada toiletnya, baca di hati kalimat Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu kalimatnya tuh. Ada barang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ikutin Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nah, itu dibaca, dilafazin, dibaca dengan lisan kita. Kalau di kamar mandi kita nggak ada WC, nggak ada toiletnya, nggak ada kampusnya, ucapin dua kalimat
Pas kita buka baju, telanjang bulat, maka baca tuh kalimat. Tujuannya apa? Biar mata setan, mata jin nggak ngelihat kepada kita punya aurat atau demikian. Kalau ente nggak baca kalimat tadi, maka setan sama jin langsung apa? Ngelihat kita punya aurat tuh, makanya nggak boleh tuh. Maka hukumnya tuh para ulama mengatakan kalau nggak bisa kita nggak telanjang, maka tadi pas telanjang tidak ada WC, tidak ada kakus, maka baca kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Kalau ada WC, ada kakus, bacanya dalam hati ngerti tuh. Kalau ada kakus, ada WC, bacanya dalam hati dengan kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Jelas ya? Yang kemarin tuh cara ente kencing apa cara ente buang air besar tuh, yang kanan diriin, ngetin tuh, yang kiri turunin. Yang kemarin tuh terang mobil lebih lama tuh. Jadi cara jongkoknya bukan jongkok nongkrong begitu, bukan. Kaki yang kanan, lupa kali. Ini gini caranya nih, tuh. Yang kanan giniin tuh, yang kanan tuh, gitu itu. Yang kanan nih, ini udah pernah selangin di sini, udah pernah terangin di sini. Pernah terangin. Dia ngomong, kamu udah apa tuh dia? Berak begini diberakin ya. Nih, gini nih, kalau kita berak ambil kencing begini nih tuh. Yang kanan diapain nih? Yang kanan diapain nih? Nih, berakin kanan tuh. Pakai pangsi yang laki, pakai pangsi ya, pakai pangsi. Pakai pangsi. Pakai. Pakai sepak bola. Pakai juga pakai pangsi. Yang laki pakai sarung, pakai pangsi. Mau pakai pangsi? Bahaya nih. Perempuan yang tinggi ya. Pakai pangsi. Pangsi laki, jangan langsung kain langsung sempak. Pakai sempak juga. Oh pakai. Di luar kan ya. Di luar. Oke nggak pakai? Tukang ngantar. Pakai laki biar dekat rumah pakai pangsi, nggak pangsi bahaya om tuh. Nanti ada perempuan yang cakep perawat bisa berubah tuh guys. Bisa menyelip. Kacau juga. Aku sengaja. Hati-hati perempuan. Di penggarap juga. Ya begitu tuh ya. Jadi kaki yang kanan begitu, gituin tuh. Kaki yang kiri, nah gituin tuh, ingetin tuh, begini tuh, nih begitu tuh. Kaki yang kanan ente gituin tuh ya. Kaki yang kiri gituin tuh. Tapi jangan begini. Besok yang laki pakai pangsi dan pakai pangsi, nggak boleh. Ini pangsi sunnah ini, bukan sunnah ini. Ini bukan adat Betawi, bukan, tapi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Ente pakai kain sunnah, pakai pangsi sunnah, tapi jangan lupa pakai sepak. Oke nggak pakai? Kacau juga. Yang lagi penyakit tuh dari dulu tuh. Yang udah ngaji ada nggak sering ngerti kalau pakai kain pakai pangsi. Ente pakai motor nggak pakai pangsi? Ketutup kali. Kain kamu nggak gitu. Kalau yang gemuk asal ada barangnya. Yang bujangan biar badan jangan terlalu gemuk, jangan. Bisa hilang tuh. Jangan udah gemuk. Tadi ngomong apa? Tadi ngomong gitu aja gitu. Oh tadi yang tadi tuh jongkoknya bukan jongkok nongkrong, bukan. Tadi begitu tadi tuh, kaki yang kanan diriin, yang kiri turunin kayak begitu. Nah tadi kalau masuk kamar mandi ente telanjang, maka sunnah ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Jangan lupa tuh. Tapi ingetin kalau tidak ada apa tuh? WC, nggak ada WC, nggak ada kakus, baca ucapin Bismillahirrahmanirrahim.
la ilaha illa huwa. Kalau nggak baca nanti setan jin ngelihat ente punya aurat tuh. Ingetin tuh, baca kalimat tadi. Buka baju, buka celana, buka sempak, baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Tapi kalau ada WC-nya, maka baca di mana itu? Di hati. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Jelas ya nanti ya. Maaf jangan diulang lagi mau tuh. Pakai tang, masih nggak ada semuanya. Ada, sengaja ada. Itu penting ngaji mana? Nggak boleh gitu. Ini paling ngawin taksi ke laki laki. Pakai lang, pakai. Oke lagi biar pakai. Pakai rem. Pakai juga, iya. Pakai. Pakai. Berarti di doang nggak pakai. Kemungkinan. Nggak pakai palsu. Kalau perempuan anti pakai legging ya, perempuan ya, jangan perempuan pakai pants, pangsi jangan. Yang perempuan pakai legging, jangan pakai pangsi. Pangsi apa lagi pakai? Pangsi keren juga pakai pangsi. Perempuan pakai legging, perempuan tuh, jangan sampai nggak pakai legging lah, perempuan tuh. Itu nggak pakai? Pengantin nggak pakai, pengantin. Pengantin nggak pakai. Ada. Itu kan pengantin baru itu. Ngetin tuh laki pakai pangsi sunnah bukan kebiasaan. Pakai celana, pakai pangsi sunnah. Pakai kain juga hukumnya sunnah. Kasih tadi ya. Nah kemudian sunnah bagi orang yang masuk kamar mandi WC kakus. An yuqaddima rijlahul yusra inda dukhuli, mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk. Pas masuk kaki yang kiri duluan, ingetin tuh. Kalau ente masuk ke masjid musola, kaki yang kanan, ingetin. Masuk musola, masuk masjid, majelis taklim, majelis ilmu, masuk sunnah menggunakan kaki yang sebelah kanan tuh. Ente hadir pengajian di musola, masjid, majelis taklim, maka sunnah ente mendahulukan kaki yang sebelah mana tuh? Kanan. Nah, keluar dari masjid, keluar dari musola, majelis taklim, maka sunnah dengan kaki yang sebelah kiri, ingetin. Tapi kalau untuk lempengan toilet, kakus, kamar mandi, sunnah masuknya mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Warijlahul yumna indal khuruji, dan kaki yang kanan ketika keluar. Pas keluar kaki yang sebelah apa? Kanan. Jangan lupa baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi pas masuk tuh, pas masuk kalau nggak ada WC kakusnya, baca langsung ucapin Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas buka baju, telanjang urat baca kalimat tadi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ingetin tuh, jangan lupa tuh. Jadi masuk kaki yang sebelah kiri, kalau tidak ada WC-nya, ucapin tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Buka baju, telanjang bulat, baca kalimat tadi Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Tuh, jelas ya? Nah, keluar pakai kaki yang sebelah apa? Kanan. Baca doanya Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil hadza wa afani. Ingetin tuh, pas keluar kaki yang sebelah kanan, baca kalimat doa tadi Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil hadza. Nah, pas ente cebok yang jarang baca doanya tuh. Pas ente cebok baca kalimat Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin
farji minal fawahish. Lagi, Allahumma tahhir qalbi Minal nifaqi wa hassin farji. minal fawahish. Nah itu ente baca sunnah pas lagi ente apa itu? Ingetin kalau tidak ada WC-nya, kakusnya diucapin tuh. Tapi kalau ada WC kakusnya jangan dalam hati. Ingetin ya. Tadi ingetin pas masuk kaki yang sebelah kiri nggak ada kakusnya, nggak ada WC-nya, baca kalimat tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kalau ada maka baca dalam hati Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Telanjang bulat baca kalimat tadi. Kalau nggak ada WC-nya Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau ada WC-nya baca di hati Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Keluar kamar mandi jadi cebok baca kalimat tadi itu Allahumma tahhir qalbi dan nifaqi wa hassin farji. Keluar kamar mandi maka sunnah menggunakan kaki yang sebelah kanan. Baca kalimat tadi alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adha wa afani. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tardah, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.